Hello. Hello. Check. Hey, LIVEK is back again with the YouTube channel LIVEK Talk. It's a new horizon to podcast technology. Here we will interview and discuss about various audio and video equipment, operations and troubleshooting, AR, VR, virtual chroma. Try to find a fact, technology behind the technology. Also get fact of online graphics as well as offline graphics, technology to transmission, TV stations to earth stations. Find out the fact of automations and robotics. LIVEK, a new horizon to broadcast technology. Subscribe our channel LIVEK Talk. Be ready, light, camera, action. Hey friends, welcome to my channel LIVEK Talk. Today I am here again with a new product, Soundcraft Si Impact audio mixer. Guys, you know that number of input channel is the most important for an audio mixer. Though it is a 32 input audio mixer, but you can make it up to 128 number of input audio mixers. Surprised? Don't be. Let's look into the rear panel of this mixer. You can see in first row there are 24 number of mic input, which are 3-pin XLR socket. Numbering starting from left 1, 2, 3, 4 and so on up to 24. And here in second row there are more 8 input combo socket. Yes, this is combo socket where you can input mic or line as per your requirement. And in this side there are 16 number of 3-pin XLR plug for output. So friends, till now mixer is with 32 input and 16 out. Then how it will goes up to 128 number of inputs? The mystery hidden in the third row. In third row there are 2 optional slot for adding 2 optional card. The first option slot is preloaded. Here you can see MADI port for connecting Soundcraft 32i stage box to get 32 number of inputs more. Not only that, you can use USB port for get more 32 channel audio input and output. So using option 1 preloaded card, you can get 32 plus 32 means 64 number of input more. So friends, now your console having total 96 number of input. Let's come to the option slot 2. Here you can also add a card to connect with 32i stage box to get another 32 input. So in this way 32 input audio mixer can support up to 128 numbers of input. So friends, it is needless to mention that no doubt it is a nice product, but as per my opinion it should have another more redundant power supply like any other industry standard device. So friends, it is the Soundcraft Si Impact. It contains 26 numbers of motorized fader, and the most important fact of this mixer is that each fader glows with colorful lighting and each color has significant meaning. So it becomes very easy to understand for user for what purpose the fader is using. Here 7 number of colors are used, 3 primary color red, green, blue and 3 secondary color yellow, magenta, cyan and white. So all total 7 color are used for faders for individual operations. Now let's check few operations of this mixer. আমাদের কি সময় লাগে? কতক্ষণ? 30 সেকেন্ডের মতো মনে লাগবে।
এবার যে কোনো মাইক চালাতে গেলে যেই ফিডারে মাইক দেওয়া থাকবে সেই ফিডারটাকে অন করে দিতে হবে। যেমন আমার আছে 23 নম্বরে দেওয়া আছে একটা মাইক, এই যে অন, তো সিলেক্ট করলে এই সিলেক্টে এই যে যত আছে, গেট আছে, কম্প্রেসার আছে, ইকিউ আছে, এই টোটালটা প্রত্যেক চ্যানেল তখনই কাজ করবে যখন সেই চ্যানেলটাকে সিলেক্ট করা হবে। হ্যাঁ, এটা যেমন আমি সিলেক্ট করেছি, এটা 16 সুইচ বটন দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে নিজের কন্ট্রোল রুম মনিটর শোনার জন্য। এটা দিলে মনিটর শোনা যাবে। হ্যালো চেক চেক, এটা তুলে দিলে আর শোনা যাবে না, এটা তুলে দিলে মাস্টারে যাবে। এটা দিলে হ্যালো চেক চেক চেক। আচ্ছা, 16 দিলে শুধু স্পিকারেই মনিটরই বাজবে, শুধু মনিটরই বাজবে, আউটপুটে যাবে না। না, আর এটা দিলে সবে আউটপুটও যাবে আর মনিটরও শোনা যাবে। 16 অফ থাকতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 16টাকে দেয় কেন? 16টাকে দেয় হচ্ছে আউটপুটে না পাঠিয়ে নিচে আগে মনিটরে ব্যালেন্স করার জন্য। এটাকে তুলে দিলে মাস্টারেও যাবে, এতেও বাজবে। এটার ব্যালেন্স করার জন্য আগে 16 ব্যালেন্স করার জন্য যে হাই পাস লো পাস, এটা হচ্ছে তার। এইদিকে দিলে লো পাস হবে, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। এদিকে দিলে হাই পাস হবে, হ্যালো চেক 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 চেক। হ্যালো হ্যালো। আচ্ছা, এই ডিসপ্লেতে কি আসছে? এইখানে যা চেঞ্জ হবে সেটা আসবে ডিসপ্লেতে। চেক চেক, ডিসপ্লেতে সব আসবে। আমি যদি গেন দিই, এই যে গেন প্যারামিটার, এই ডিসপ্লে কি স্ক্রিন টাচ? হ্যাঁ, এটা স্ক্রিন টাচ। আগে এগুলো তার মানে এখান থেকেও ডিসপ্লে থেকেও বাড়াতে পারবে। আবার এর ইকিউ আছে, মানে দেখার জন্য প্যারামিটার, এই ইকিউ বাড়াতে কমাতে পারবে, এটা সব বোঝা যাবে। এবার এতেও যদি না হয়, নাম্বারেও সেট করতে পারবে। এই যে নাম্বার শো করবে, কত বাড়াচ্ছি কত কমাচ্ছি লেখাই আছে এখানে, কত ডিবি যাবে। এই যে লো ফ্রিকুয়েন্সি লেখা আছে, এটা হচ্ছে লো মিড, ওই যে লো মিড লেখা আছে। এটা হচ্ছে হাই মিডও লেখা আছে, বাড়াতে কমাতে পারবে সব। এটা হচ্ছে হাই, সরি, এতেও দেখা যাবে। প্লাস এতেও দেখে ব্যালেন্স করা যাবে। এই যে লো বাড়ালে এই যে লো উঠবে, লো কমালে লো কমবে, এতেও যেটা ইচ্ছা চেক করতে হবে। ঠিক আছে। মাস্টার কন্ট্রোল কোন ফেডার কোনটা? মাস্টার ফেডার এইটা, এটা হচ্ছে মাস্টার ফেডার, এটা হচ্ছে মোনোর ফেডার। আচ্ছা, এই যে প্রত্যেকটা চ্যানেল যখন সিলেক্ট করবে এই দুটো সিলেক্ট করতে হবে। এটা হচ্ছে মাস্টার ফেডার লেফট রাইট, এটা হচ্ছে মোনোর ফেডার। আচ্ছা, তবে এখান দিয়ে ফেডারে যাবে। কিন্তু অক্সিলারির মাস্টার যত আছে সব মাস্টার কিন্তু এইটা মেইন। আচ্ছা, মেইন মাস্টার এগুলো হচ্ছে, যেমন অক্সিলারির প্রত্যেকটা কি থাকে, একটা হচ্ছে অক্সিলারি মনিটরের গেন আর একটা মাস্টারের গেন, এটা হচ্ছে মাস্টার। আর অক্সিলারি মনিটর গেন হচ্ছে এই যে এইগুলো হচ্ছে সব অক্সিলারি মনিটরের গেন, ইন্ডিভিজুয়াল মনিটর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবার এর একটা আছে এই যে অক্সিলারি X1, এটা কি? এটা অক্স 1। আমরা অক্স 1 ইউজ করি, এতে লেখা আছে মিক্স 1 মিক্স 2, মানে অক্সের কাজ করবে। এই যে অক্সের কাজ, এই যে সবুজ লাইট জ্বলছে, এর মানে কি, এইটা হচ্ছে তোমার পোস্ট করা আছে, মানে আমার মাস্টার ফেডারের সাথে তুললে বাজবে, মনিটরও বাজবে, মাস্টারও বাজবে। নামিয়ে দিলে মনিটরও বন্ধ, মাস্টারও বন্ধ। এবার এইটা যদি আমি প্রি করতে যাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে আগে এখানে ঢুকতে হবে। এই যে ইনপুট ভিসিএ, ইনপুটে ঢুকে এটা আমি সিলেক্ট করলাম, এই যে 24 নম্বর সিলেক্ট করেছি, 23 নম্বর যেটাতে কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, কাজ হচ্ছে। এই 23 নম্বর সিলেক্ট করে আমাকে নিচে নামতে হবে। নিচে নেমে এই যে লেখা আছে ক্লিক টু সিলেক্ট, মানে প্রি চাইব না পোস্ট, এখানে আমার পোস্ট করা আছে। এটাকে যদি আমি প্রি করে দিই তাহলে এর কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই দেখো, এর কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আগে কি ছিল? গ্রিন। আগে গ্রিন ছিল, গ্রিনটা হচ্ছে পোস্ট ফেডার, এটা হচ্ছে প্রি ফেডার। আবার এটা চেঞ্জ করলে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। প্রি ফেডার করলে কি হবে, মানে ফেডার না তুললেও অডিও যাবে? প্রি ফেডার করলে না তুললেও অডিও যাবে, মানে আমি যদি শুধু মনিটরে পাঠাবো মনিটরই বাজবে, আমার এতেই বাজবে না। আচ্ছা, দেখো পোস্ট যদি করে দিই একে আমি, আবার সবুজ হয়ে গেছে, গ্রিন হয়ে গেছে। এতে কালারেও চেনা যাবে যে আমার এটা পোস্ট ফেডার না প্রি ফেডার। চেক চেক, বলো।
ভিসিএ ভিসিএর কাজটা কি, যতগুলো মাইক আমি একটা যে কোনো সোর্সে নিয়ে নিতে পারবো, ভিসিএ 1 বা 2 বা 3 যাতে ইচ্ছা চাইবো নিয়ে নেবো। এখানে আমি দুটো মাইক ইউজ করে দিচ্ছি। হ্যালো, চেক 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 চেক, এই যে দুটো মাইক ইউজ করে দিচ্ছি। এটা আমি ভিসিএতে নেবো। কী করতে হবে, প্রথম ভিসিএ 1 1 নম্বর নিলাম, 1 নম্বর নিয়ে সিলেক্ট করে দিলাম এই দুটোকে। সিলেক্ট করে কী করবো, ভিসিএ অফ করে দেবো। অফ দিতে এলাম, হ্যালো 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 চলছে। যখন আমি নামিয়ে দেবো 1 নম্বর, বন্ধ হয়ে যাবে। আবার তুলবো, হ্যালো হ্যালো, তারপরে টোটাল এই দুটো চ্যানেল আমার এতে ফিডারে এসে গেছে। চলে এসছে। আবার এটাকে তোলার জন্য কী করতে হবে, যেতে হবে 1 নম্বরে, এতে যে 1 টিপতে হবে, ভিসিএ টিপে 1 টিপে সিলেক্ট দুটোকে তুলে দিতে হবে। তুলে দিয়ে এটাকে অফ করে দিতে হবে। অফ করে দিলে এই যে ভিসিএ 1 এ নামালেও কিচ্ছু হবে না, এদিকে সরে গেছে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে। অক্স বলো, অক্সের কন্ট্রোল কোথায়? এই যে অক্স যে দেখালাম, এই যে এইগুলো হচ্ছে অক্স যখনই দিতে হবে তখন আগে এইটাকে প্রেস করে দিতে হবে। প্রেস করে যেই চ্যানেলটাকে পাঠানোর দরকার অক্সে, সেটা ঠেললে সেই চ্যানেল চলে যাবে, অটোমেটিক চলে যাবে। এবার অক্স 1 দিল, তারপরে অক্স 2 দিল, 2 আবার ফেরার ঠেলবে, চলে যাবে। কিন্তু সবগুলোর মাস্টার হচ্ছে অক্সের, এটা হচ্ছে মনিটর মাস্টার। এই সবগুলো অক্সের মাস্টার কিন্তু এই একটা, সম্পূর্ণটা হচ্ছে অক্সের মাস্টার। আচ্ছা, এটা হলো। এবার প্রত্যেকটা এই যে ফেডারের এরও মাস্টার আছে। আচ্ছা, এর মাস্টার হচ্ছে এতে আছে, সিতে, এই যে মাস্টার। আচ্ছা, এইবার এর একটা ভালো জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে যে মাইকের যেমন প্যারামিটার দেওয়া থাকে, তেমন অক্সের মনিটারেও কিন্তু প্যারামিটার কমানো বাড়ানো যাবে। সেটা কি করে, সেটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা এর যে মাস্টার আছে, এই মাস্টারটাকে সিলেক্ট করলে, যেমন আমি আগে দেখাই, আমি এটাকে সিলেক্ট করেছি, এই মাইক্রোফোনের এটা প্যারামিটার দেওয়া আছে। এটা যখনই আমি মনিটারের প্যারামিটার করতে চাইবো, তখনই আমি এটা সিলেক্ট করে দিলে এটা মনিটারের প্যারামিটার হয়ে যাবে। মানে এখন মনিটার থেকে সব কাটা হবে, মাইকের কিচ্ছু হবে না। কোন মনিটর কাজ করছে এখন? অক্সিলারি 1 যে সিলেক্টর আছে, যে মনিটরটা আছে, সেই মনিটরটা তার যদি আমি কমাতে পারতে, যে হাই লো মিড কমাতে, সেটাও প্যারামিটার এই কাজ করবে। এই যে কমছে বাড়ছে, গেন ফ্যান এগুলো সব কমছে বাড়ছে। এইগুলো হচ্ছে, এইটা হচ্ছে লো, এটা হচ্ছে লো মিড, এটা হচ্ছে হাই মিড, এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি। এটা কমানো বাড়ানো যাবে যেরকম ইচ্ছা। এটা কিন্তু মাইক্রোফোনের উপরে কোনো ফারাক পড়বে না। এই যে যেমন এখন মাইক সিলেক্ট করেছি, এটা হচ্ছে মাইকের প্যারামিটার, কমবে বাড়বে। কিন্তু যখনই আমি এটাকে সিলেক্ট করে দেবো, তখন এটা মনিটারের প্যারামিটার হয়ে যাবে। মনিটারে যে মনিটারটা দেওয়া আছে অক্সিলারি 1-এ, সেম ওরকম, 2-এও ওরকম, 3-এও ওরকম। বুঝতে পারছি। বলো, এফএক্স বলো। চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বাইরে যাচ্ছে তো এখন। চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। এবার এফেক্টস, এতে 4টে এফেক্টস দেওয়া আছে। 4টে এফেক্টস যে কোনো সিলেক্ট করার জন্য এটা মারলে, প্রথম হচ্ছে এফেক্টসের মাস্টার আগে সব তুলে রাখতে হবে, যে যেরকম থাকবে। আচ্ছা, এই 4টে এফেক্টসের মাস্টার, এই 4টে এফেক্টসের মাস্টার হচ্ছে আমার এর মাস্টার। এবং এর মেন মাস্টার হচ্ছে এই যে এই 4টে এফেক্টসের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কতটা আমি ঠেলবো তার মাস্টার। এবার এফেক্টস দেওয়ার আগে সবসময় এফেক্টসটাকে 1 নম্বর এফেক্টসে অন করে নিতে হবে। অন করে যেই মাইকটা আমার আছে এফেক্টসের, এটা হচ্ছে চ্যানেলের মাস্টার যেটা আছে, এটা দিলে, হ্যালো, আগে মাইকটা দিয়ে দিই, অন, চেক 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 চেক, হ্যালো হ্যালো, এই প্লেট মারছে। যখনই এফেক্টস দিতে হবে, এই এফেক্টস 1 দেবো, এফেক্টসটাকে অন করে যেই মাইকটা আমার আছে ওইটা দিতে হবে। হ্যালো হ্যালো, চেক, হ্যালো, মনিটর বলে কম আসছে তো সামনে তো, হ্যালো চেক
হ্যালো, এক নম্বর 3 নম্বর মাস্টারটা ডিলে আছে। হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, এই যে ডিলে, চেক চেক চেক, হ্যালো, এটা হচ্ছে এফেক্স। এবার যত রকমের এফেক্স আছে সেটা যদি ঠিক করতে হয়, হ্যালো চেক চেক। এবার এই এফেক্সের ফ্রিকোয়েন্সিগুলো যে কেউ চেঞ্জ করতে পারবে, নিজের মতো করে নিতে পারবে। সেটা করতে গেলে এই যে প্রসেসর 1 ডাম প্লেট আছে, এগুলো চেঞ্জ করতে গেলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে। এক মিনিট দাও। এই এফেক্টস চেঞ্জ করতে গেলে যে কোনো একটা এই 4টে এফেক্টস যার মতো হোক সে সিলেক্ট করে চেঞ্জ করতে পারবে। তার ফ্রিকোয়েন্সি কীরকম কমাতে পারতে হবে, ডিলে টাইম, হ্যান ত্যান যত রকমের আছে। সেটার জন্য এই যে প্রথমে ডাম প্লেট আছে, এই যে ডাম প্লেট প্রথমে প্রসেসর ওখানে এফেক্ট লেখাই আছে। এই ডাম প্লেটের জায়গায় কেউ যদি অন্য কিছু দেয়, এটাকে প্রেস করবে, এতে অনেক রকমের আছে, যেটা ইচ্ছা দিতে পারবে। আমার যেমন ডাম প্লেট আছে সেম ওরকম 2 নম্বর এফেক্টও সেও চেঞ্জ করতে পারে। আমার আজ প্লেট আছে 3 নম্বরটাও এরকম নামিয়ে জয়স্টিক নামিয়ে স্টুডিও ডিলে আছে, এটাকেও চেঞ্জ করতে পারবে, এরকম করা যাবে। এবার তারপরেও এইটাকে টাচ করতে হবে, যেগুলো কমাতে পারতে হবে, ডিলে টাইম, ফিডব্যাক, হাই পাস, লো পাস, সেটাকে আগে টাচ করে দিলে এইবার সিলেক্ট করতে হবে। এই যে সিলেক্ট হয়ে গেলে এইবার এইটা দিয়েই কমবে পারবে, এই যে কমবে পারবে, সেরকম সব কটাই এটা দিয়েই কমবে পারবে। আগে টাচ করে দিলে কমবে পারবে, এই যে কমবে পারবে। এবার আবার উপরে ঠিক করতে গেলে আগে এইটাকে তুলে দিতে হবে সিলেক্টটাকে, তাহলে উপরে কাজ করবে, নাহলে কাজ করবে না। আবার এফেক্টস বন্ধ করে দাও। এবার ডাইরেক্ট যদি ওখানেও না করে, এখান দিয়ে এফেক্ট সিলেক্ট করে ও এইটাই নিয়ে আসতে পারে। সিলেক্ট করে দিলে এই 1 নম্বর চলে আসছে, 2 নম্বর সিলেক্ট করে 2 নম্বর চলে আসবে, 3 নম্বর সিলেক্ট করে 3 নম্বর চলে আসবে। হ্যালো চেক চেক চেক, হ্যালো 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 চেক 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 চেক। এই এফেক্টস প্রেস করে যে কটা চ্যানেল চাইবে ডিলে দিতে, সে কটাকে তুলে দিলেই অটোমেটিক ডিলে চলে যাবে। কিন্তু মনিটরের ক্ষেত্রে আবার আলাদা। মনিটরের ক্ষেত্রে এইটা তো দেওয়া আছে 4 নম্বর, মনিটরের আউটপুটে যদি এফেক্টস দিতে চায় সেটা আবার আলাদা। সেটা হচ্ছে এটাকে অফ করে দাও, ডিলে দেওয়া আছে আমার এতে। এবার এফেক্টস ধরো 1-এ লাগবে, এফেক্টস 1টা এই অক্স 1টা আমি পুশ করলাম, পুশ করে এখানে 2 নম্বরে আসবে ভি পেজের এই 4টে হচ্ছে অক্সের এফেক্টস। যেটা ঠেলবে, যেটার ধরে 1 2 3 4, এই 1 2 3 4-এর যেটা মাস্টার, যেটা দিতে চায় সেটা ঠেলবে, অক্সে চলে যাবে এফেক্টস। আবার বন্ধ করার জন্য এটাকে নামিয়ে দাও, বন্ধ হয়ে যাবে, এফেক্টস নেই। চেক ঠিক ছেড়ে দাও। Subscribe our channel, LIVEK Talk. Be ready, right?